جی ہاں دوستو، میں ہوں ماریہ طاہر اینڈ اگین ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل MT ورلڈ فیکٹس۔ محمد بن قاسم، پہلا حصہ ناہید، سراندیپ کے دربار میں۔ جی ہاں دوستو، محل کے دروازے پر دلیپ سنگھ اور زبیر کو 19 برس کا ایک نوجوان ملا۔ اس نے دلیپ سنگھ کو دیکھتے ہی سوال کیا، کیا یہ سچ ہے کہ ابا جان کا جہاز جدہ نہیں پہنچا؟ دلیپ سنگھ نے ہاتھ بڑھا کر اسے گلے لگا لیا اور کہا، خالد، میں ہر شہر اور ہر بندرگاہ میں انہیں تلاش کر چکا ہوں، لیکن ان کا کچھ پتہ نہیں چلا۔ خالد نے کہا، میں ابھی بندرگاہ سے ہو کر آیا ہوں۔ عرب کے چند جہاز ران بتاتے ہیں کہ ان کا جہاز سندھ کے ساحل کے قریب غرق ہو چکا ہے۔ آپ دیبل کے حاکم سے ملتے، شاید کوئی سراغ مل جاتا۔ دلیپ سنگھ نے جواب دیا، سندھ کا راجہ اور اس کے اہلکار بہت مغرور ہیں۔ مجھے ڈر تھا کہ دیبل کا سردار مجھے کوئی تسلی بخش جواب نہ دے گا، اس لیے میں نے خود وہاں جانے کی بجائے مکران کے مسلمان گورنر سے کہا تھا کہ وہ اپنا ایلچی بھیج کر معلوم کریں۔ دمشق میں آپ کے خلیفہ اور بصرہ میں حجاج بن یوسف سے ملنے کے بعد میں واپسی پر پھر مکران کے حاکم سے ملا تھا۔ سندھ سے ان کا ایلچی واپس آ چکا تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ دیبل کے حاکم نے اس جہاز کے متعلق لا علمی ظاہر کی ہے۔ خالد نے کہا، میں بندرگاہ سے سیدھا اسی طرف آیا ہوں۔ کیا آپ ہمارے گھروں میں یہ خبر پہنچا چکے ہیں؟ نہیں، ہم ابھی وہاں نہیں گئے۔ میں انہیں مہمان خانے میں ٹھہرا کر تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ خالد زبیر کی طرف متوجہ ہوا، آپ کی مہمان نوازی ہمارا حق ہے، آپ میرے ساتھ چلیں، کم از کم عورتوں اور بچوں کو تسلی دینے کے لیے تو۔ زبیر نے کہا، چلو دلیپ سنگھ۔ اس نے جواب دیا، اگر مناسب خیال کریں تو آپ خالد کے ساتھ ہو آئیں، میں اتنی دیر میں آپ کے ساتھیوں کو ٹھہرانے کا انتظام کر آؤں۔ زبیر خالد کے ساتھ چل دیا۔ راستے میں اس نے پوچھا، تم ابو الحسن کے بیٹے ہو؟ ہاں، لیکن آپ کو کس نے بتایا؟ میں تمام راستے دلیپ سنگھ سے تم لوگوں کے متعلق پوچھتا آیا ہوں۔ اس کی باتوں سے تمہاری جو تصویر میرے ذہن میں تھی، تم اس سے مختلف نہیں ہو۔ جس صبر و سکون کے ساتھ تم نے یہ المناک خبر سنی ہے، میں اس سے بہت متاثر ہوا ہوں۔ تم سچ مچ خالد ہو؟ خالد نے اپنے ہونٹوں پر ایک مغموم مسکراہٹ لاتے ہوئے کہا، جب ابا جان حج کے لیے رخصت ہو رہے تھے تو میں نے بھی ساتھ جانے کے لیے اصرار کیا تھا۔ امی کی علالت کی وجہ سے انہوں نے مجھے ساتھ لے جانے سے انکار کر دیا۔ میں اس وقت پہلی بار رویا تھا۔ میری آنکھوں میں آنسو دیکھ کر انہیں بہت دکھ ہوا تھا۔ انہوں نے کہا، بیٹا، خالد رویا نہیں کرتے۔ میں نے تمہیں اس مجاہد اعظم کا نام دیا ہے جو زخموں سے چور ہونے کے باوجود اف تک نہ کرتا تھا۔ شہر کے ایک کونے پر ایک ندی کے پاس عرب تاجروں کے مکانات تھے۔ ندی کے دونوں کناروں پر ناریل کے سرسبز درخت کھڑے تھے۔ تھوڑی دیر چلنے کے بعد خالد نے پتھر کی ایک چار دیواری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ ہے ہمارا مکان۔ چار دیواری کے اندر کیلوں اور ناریل کے درختوں کا ایک گنجان باغیچہ تھا۔ پتھر کے چھوٹے سے مکان کے سامنے ایک چوترے پر بانس کا چھتر تھا جسے ایک سرسبز بیل نے ڈھانپ رکھا تھا۔ ہوا بند ہونے سے فضا میں حرارت بڑھ رہی تھی۔ زبیر کو پسینے میں شرابور دیکھ کر خالد نے اسے مکان کے اندر لے جانے کی بجائے اس چبوترے پر بٹھانا مناسب خیال کیا۔ زبیر بید کے مونڈے پر بیٹھ گیا۔ خالد کے اشارے سے ایک سیاہ فام لڑکا پنکھے سے اسے ہوا دینے لگا۔ سیاہ فام لڑکا پنکھا ہلانے میں ایک طرح کی مسرت محسوس کر رہا تھا، لیکن زبیر نے خالد سے کہا، ہمیں اس گرمی میں اسے تکلیف نہیں دینا چاہیے، اسے کہو آرام کرے۔ سیاہ فام لڑکے نے عربی میں جواب دیا، آپ ہمارے مہمان ہیں، مجھے خدمت کے حق سے محروم نہ کیجیے۔ زبیر نے کہا، اوہو، تم عربی جانتے ہو؟ لڑکے کی بجائے خالد نے جواب دیا، یہ بچپن سے ہمارے ساتھ رہتا ہے، اسے ہمارے ابا جان نے پالا تھا۔ لڑکے نے مزید تعارف کی ضرورت محسوس کرتے ہوئے کہا، اور میں مسلمان ہوں، میرا نام علی ہے۔ خالد نے سراندیپ کی زبان میں کچھ کہا
और अली पंखा रखकर भागता हुआ पास ही एक नारियल के ऊंचे दरख्त पर चढ़कर चंद नारियल तोड़ लाया। नारियल का पानी पीने के बाद जुबैर खालिद से कुछ देर बातें करता रहा। अपने बाप के अलमनाक अंजाम की खबर के बावजूद खालिद अरबों की रवायती मेहमान नवाजी का सबूत देने के लिए जुबैर की हर बात में दिलचस्पी लेने की कोशिश कर रहा था। ताहम जुबैर ने कई बार महसूस किया कि उसके होंठों पर एक गमगीन मुस्कुराहट आहू और आंसू से कहीं ज्यादा जिगर दोस्त थी। बातें करते करते खालिद ने कई बार बाहर के फाटक की तरफ उठ कर देखने के बाद अली से पूछा, अली, नाहिद अभी नहीं आई, जाओ उसे बुला लाओ। अली उठकर बाहर निकल गया। खालिद ने जुबैर से कहा, महारानी और राजा की बेटी को मेरी बहन से बहुत मोहब्बत है। आज सुबह वो यहाँ आकर उसे अपने साथ ले गई थी। उसे ये खबर सुनकर बहुत सदमा होगा। वो अभी तक अम्मी की कब्र पर हर रोज जाया करती है और अब यहाँ तक कहकर वो एक ठंडी आह भरकर खामोश हो गया। जुबैर ने मगमूम लहजे में पूछा, आपकी वालदा कब फौत हुई? उन्हें फौत हुए 2 महीने हो चुके हैं। अब्बा के हज पर जाने के बाद वो 6 महीने मौसमी बुखार में मुबतला रहीं, लेकिन उनकी मौत का बायस अब्बाजान का लापता होना था। वो सुबह और शाम मकान की छत पर चढ़कर समंदर की तरफ देखा करती थीं। जब दूर से कोई जहाज नजर आता तो उनके चेहरे पर रौनक आ जाती। वो मुझे खबर लाने के लिए बंदरगाह की तरफ भेजती और जब मैं मायूस लौटता तो दूर से मेरी शक्ल देखते ही उनकी आंखें पथरा जाती। जिंदगी की आखिरी शाम उनमें जीने पर पाँव रखने की हिम्मत ना थी। उनके इसरार पर हम उनकी चारपाई छत पर ले गए। वो तकिए का सहारा लेकर देर तक समंदर की तरफ टिकटिकी बांधकर देखती रहीं। बदकिस्मती से हमें उस दिन कोई जहाज भी दिखाई ना दिया। मैं नमाज़े मगरिब की अजान सुनकर उतरा और यहाँ से नज़दीक ही एक मस्जिद में चला गया। जब वापस आया तो वो आखिरी सांस ले चुकी थीं। उनकी आंखें खुली थीं और ऐसा मालूम होता था कि दूर उफक पर किसी जहाज को देख रही हैं। नाहिद ने मुझे बताया कि उनके आखिरी अल्फाज ये थे, नाहिद, तुम्हारे अब्बा आएंगे और ज़रूर आएंगे। वो बेवफा नहीं, मैं बेवफा हूँ जो उनका इंतज़ार ना कर सकी। जुबैर ने अपनी 22 साला ज़िंदगी में तीरों और नेज़ों के सिवा कुछ ना देखा था। वो एक नडार मलाख था और फ़कत तूफ़ानों से खेलना जानता था। उसकी ज़ुबान मीठे और शीरीं अल्फाज से ना आशना थी। खालिद की बातों से बेहद मुतासर होने के बावजूद तसल्ली और तशफ़ी के मौजू अल्फाज तलाश ना कर सका। वो सिर्फ इतना कहकर खामोश हो गया, खालिद, मुझे उनके हसरतनाक अंजाम का बहुत दुख है। काश तुम्हारे हिस्से का बोझ उठा सकता। अली भागता हुआ वापस आया और कहने लगा, वो आ रही हैं। जुबैर की निगाहें दानिस्ता बाहर के दरवाजे पर मरकूज होकर रह गईं। नाहिद आई और दूर से अपने भाई के साथ एक अजनबी को देखकर झिझकी और चेहरे पर नकाब डाल लिया। एक लम्हे के तौक़ुफ़ के बाद वो आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती हुई आगे बढ़ी। जुबैर को एक दिलगुदाज आवाज़ सुनाई दी, क्या ये सच है कि अब्बा जान? फिक्रे का आखिरी हिस्सा हिचकियों में तब्दील होकर रह गया। जुबैर नस्वानी हुस्नो वकार की एक गैर फानी झलक देख चुका था। उसकी निगाहें उसके लिए तैयार न थीं और पेशतर इसके कि नाहिद का चेहरा नकाब में छुपता उसकी निगाहों का रुख बदल चुका था। वो सामने देखने की बजाय नीचे देख रहा था। जुबैर में गायत दर्जा की हया वालदैन और माहौल की तरबियत का नतीजा थी और इसके अलावा उसके किरदार की सबसे बड़ी खूबी हद दर्जा खुद एतमादी थी। वो लड़कपन में अपने वालदैन के साथ दूर दराज के मुमालिक में चक्कर लगा चुका था। अवाइल शबाब में उसे एक तजर्बाकार जहाज रान माना जाता था। वो दूर दराज के मुमालिक में गैर इकवाम की उन शोहो तरार लड़कियों को देख चुका था जो मुतासर होने वाली निगाहों की तलाश में फिरती हैं। शाम और फ़लस्तीन में बेशुमार बेबाक निगाहें उसके मर्दाना हुस्न का एतराफ़ कर चुकी थीं, लेकिन उस दौर के आम नौजवानों की तरह वो निगाहें नीची रखने का आदी था। जी हाँ दोस्तों, वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।